Dear students, in this video we are going to see the unit 16, plant and animal hormones. The word hormone is derived from the Greek word hormone, meaning to excite. The function of control and coordination in the plants is performed by chemical substances produced by the plants called plant hormone. Underline the word, what is plant hormone? In plants, several cells are capable of producing hormones. These phytohormones are transported to the different parts of the plants to perform various physiological function. அதாவது கிளர்ச்சி என்ற சொல் ஹார்மோன் அப்படின்ற பொருளை குறிக்குது. கிரேக்க சொல்லிலிருந்து ஹார்மோன் என்னும் சொல் உருவாகியது. தாவரங்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் சில வேதிப்பொருட்கள் தாவரங்களின் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல் போன்ற பணிகளை செய்கின்றன. இவை தாவர ஹார்மோன்கள் என அழைக்கப்படுது. தாவரங்களின் பல்வேறு செல்கள் தாவர ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்யும் அந்த திறனை பெற்றிருக்குது. தாவர ஹார்மோன்கள் பல்வேறு விதமான வாழ்வியல் செயல்பாடுகளை செய்வதற்கான தாவரங்களின் பல பாகங்களுக்கு கடத்தப்படுகிறது. Endocrine in invertebrate, endocrine glands in vertebrate animals possess a diversified communication system to coordinate physiological and metabolic functions by the chemical integration. Next, you have to know about the endocrine glands. Underline the chemical integration. The endocrine system acts through the chemical messengers known as hormones, which are produced by the specialized glands. Physiological processes such as underline digestion, metabolism, growth, development, and reproduction are controlled by hormones. முதுகெலும்புள்ள விலங்குகளில் நாளமில்லா சுரப்பிகள் எண்டோகிரைன் கிளாண்ட்ஸ் பல்வேறு செயல்பாடுகளை செய்வதற்கு வேதியியல் ஒருங்கிணைப்பு மூலம் பராமரிக்குது. இந்த ஹார்மோன்கள் சுரப்பி மண்டலம் வேதியியல் தூதுவர்கள் சுரக்கும் சுரப்பி மண்டலம் ஆகும். இது ஹார்மோன்கள் அப்படின்னா வேதியியல் தூதுவர்களை சுரக்கும் சுரப்பி மண்டலம். உடற்செயலியல் செயலான செரித்தல், வளர்ச்சி, இனப்பெருக்கம் போன்றவற்றை என்ன செய்து ஹார்மோன்கள் கட்டுப்படுத்துகின்றன. பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ். Plant hormone are organic molecules that are produced at extremely low concentration in plants. These molecules control morphological, physiological and biochemical responses. தாவர ஹார்மோன்கள் தாவரங்களில் குறைவான செறிவில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய கரிம மூலக்கூறுகளே தாவர ஹார்மோன்கள். இந்த மூலக்கூறுகள் புறத்தோற்றம், செயலியல், உயிர் வேதியியல், பதில் விளைவுகளை கட்டுப்படுத்துகிறது. Next, types of hormones. There are 5 major classes of plant hormones. They are axins, cytokinins, gibberellins, abscisic acid ABA, and ethylene. Among all these plant hormones, axins, cytokinins, and gibberellins promote plant growth, while abscisic and ethylene inhibit the plant growth. Underline the inhibit plant growth and promote the plant growth. தாவர ஹார்மோன்களுடைய வகைகள். 5 வகையான முக்கிய தாவர ஹார்மோன்கள் உள்ளன. அவையாவன ஆக்சின்கள், சைட்டோகைன்கள், ஜிப்ரெலின்கள், அப்சிசிக் ஆசிட், அப்சிசிக் அமிலம் மற்றும் எத்திலின். இவற்றுள் இந்த ஆக்சிசன், சைட்டோகைனின், ஜிப்பர்லின் இவையெல்லாம் தாவர வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்குது. அப்சிசிக் மற்றும் எத்திலின் போன்றவை என்ன பண்ணுதுன்னா தாவர வளர்ச்சியை தடை செய்கிறது. Then axins. Axins, in Greek, axin means to grow, where first plant hormones discovered. The term axin was
Introduced by Gogol and Hagen Smith, 1931. Accents are produced at the tip of the stem and roots. Underline, at the tip of the stem and the roots, from where they migrate to the zone of the elongation. Charles Darwin 1880 observed unilateral growth and curvature of the coronary grass, Phalaris coronariensis, coleoptiles. He came to the conclusion that some influence was transmitted from the tip of the coleoptile to the basal region. This influence was later identified as ஆக்சின் by Wendt. ஆக்சின்கள் தாவர வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள். இது முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஆக்சின் அப்படின்ற சொல்லை கால் மற்றும் ஹேஜன் ஸ்மித் 1931 கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க. ஆக்சின்கள் வேர் மற்றும் தண்டினுடைய நுனியில் உற்பத்தி செய்யப்படுது. அங்கிருந்து அவை நீட்சி பகுதிக்கு நகர்கிறது. சார்லஸ் டார்வின் 1880 கேனரி புல் வகையிலிருந்து பெலாரிஸ் கெனாரியன்சிஸ் தாவரத்தில் முளை குருத்து உரையானது ஒளியின் திசையை நோக்கி வளர்வதையும் வளைவதையும் கண்டறிந்தார். அவர் முளை குருத்து உரையில நுனியிலிருந்து அடிப்படைக்கு ஒரு விதமான ஒரு ஆதிக்க பொருள் கடத்தப்படுது என்ற முடிவுக்கு வந்தார். இந்த ஆதிக்க பொருள் தான் ஆக்சின் என பின்னர் வெண்ட் அப்படின்றவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. Then Wendt experiment. Fritz Warmolt Wendt 1903 to 1990, Dutch biologist, demonstrated the existence and effect of auxin in plants. He did a series of experiments in Avena coleoptile. Fritz Warmolt Wendt 1903 to 1990, டச்சு நாட்டு உயிரியல் அறிஞர் தாவரங்கள்ல ஆக்சின் இருப்பதையும் அதனுடைய விளைவுகளையும் விளக்குறார். அவர் அவினா முளைக்குருத்து உரையில வரிசையா பல ஆய்வுகளை மேற்கொள்கிறார். In his first experiment, he removed the tip of the Avena coleoptiles. The cut tips did not grow, indicating that the tips produced something essential for the growth. In his second experiment, he placed the agar blocks into the decapitated coleoptile tips. The coleoptile tips did not show any response. In his next experiment, he placed the detached coleoptile tips on agar blocks. After an hour, he discarded the tips and placed this agar block on the decapitated coleoptile. It grew straight up and indicating that some chemical has diffused from the cut coleoptile tips into the agar block, which stimulated the growth. From his experiment, Wendt concluded that chemical diffusing from the tip of the coleoptile was responsible for the growth, and he named it as axin, its meaning to grow. இவர் தன்னுடைய ஆய்வில் முதல்ல அவினா தாவரத்துடைய முளை குருத்து உரையின் நுனி என்ன செய்கிறாருன்னா நீக்கிறார். இந்த நுனி நீக்கப்பட்ட முளை குருத்து உரை என்ன செய்யலாம், வளரவே இல்லை. வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஏதோ ஒரு பொருள் முளை குருத்து உரையின் நுனியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்றத உணர்ந்து தன்னுடைய இரண்டாவது ஆய்வில் என்ன பண்றாருன்னா அகார் துண்டை இந்த நுனி நீக்கப்பட்ட உரையின் மீது வைக்கிறார். முளை குருத்து உரை நுனி எந்தவித பதில் விளைவையும் ஏற்படுத்தல. தன்னுடைய அடுத்த ஆய்வில் என்ன பண்றாருன்னா முளை குருத்து உரையின் நுனியை வெட்டி எடுத்து அதை ஒரு துண்டுல வைத்து அகார் துண்டத்தின் மீது வைத்து 1 மணி நேரத்திற்கு பின்னாடி நுனியை நீக்கிவிட்டு அவர் அந்த துண்டத்துடைய நுனி நீக்கப்பட்ட முளைக்குருத்துல கொண்டு வந்து வைக்கிறார். முளைக்குருத்து என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ நேரா வளர ஆரம்பிக்குது. அதாவது அகார் துண்டது ஊடுருவி வளர ஆரம்பிக்குது. இப்போ ஏதோ ஒரு வேதிப்பொருள் தான் வளர்ச்சியை தூண்டி இருக்கின்றத இந்த நிகழ்வு காட்டியிருக்கு. தன்னுடைய ஆய்விலிருந்து முளைக்குருத்து உரையின் நுனியிலிருந்து ஊடுருவிய வேதிப்பொருளே வளர்ச்சிக்கு காரணம் என்று வெண்ட் முடிவு செய்து அந்த வேதிப்பொருளுக்கு ஆக்சின் என பெயரிட்டார். அதன் பொருள் வளர்ச்சி என்பதாகும்.
Types of axons. Next. Axons are classified into two types, namely natural axons and synthetic axons. What is natural axons? Axons produced by the plants are called natural axons. For example, IAA, indole 3-acetic acid. Synthetic axon. Next. Artificially synthesized axons that have properties like axons are called as a synthetic axon. Example 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. ஆக்சின்களின் வகைகள். ஆக்சின்கள் இயற்கை ஆக்சின்கள் மற்றும் செயற்கை ஆக்சின்கள் என்று இரண்டு வகைப்படும். இயற்கை ஆக்சின்கள் என்பவை தாவரங்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆக்சின்கள். எடுத்துக்காட்டு ஐஏ, இண்டோல் 3-அசிட்டிக் அமிலம். செயற்கை ஆக்சின்கள் ஆக்சின்களை ஒத்த பண்புகளை உள்ளடக்கியது, ஆனால் செயற்கையாக தயாரிக்கப்படும். எடுத்துக்காட்டு 2,4-D, 2,4-டைக்ளோரோஃபீனாக்சி-அசிட்டிக் அமிலம். Physiological effects of axons. Axons bring about a variety of physiological effects in different parts of the plant body. First one is, axon promote the elongation of stems and coleoptiles, which makes them to grow. Axons, second one, axons induce the root formation at low concentration and inhibit it at higher concentration. Third one, axons produced by the apical buds suppresses the growth of lateral buds. This is called apical dominance. Underline the word apical dominance. Fourth one, seedless fruits without fertilization are induced by the external application of the axons. That is parthenocarpy. Example, watermelon, grapes, lime, etc. Fifth one is, axons prevent the formation of abscissin layer. ஆக்சின்களுடைய வாழ்வியல் விளைவுகள். இந்த தாவரங்களுடைய பல்வேறு பாகங்களில் ஆக்சின்கள் பல வகையான வாழ்வியல் விளைவுகளை உண்டாக்குகிறது. முதலாவதாக, ஆக்சின்கள் தண்டு மற்றும் முளைக்குருத்து நீட்சியை ஊக்குவிக்கிறது. தண்டில் முளைக்குருத்தில் உள்ள வளர்ச்சி, அதனுடைய நீட்சி, எலாங்கேஷனை அதிகப்படுத்துது, அதனால வளர செய்யுது. இரண்டாவதாக, குறைந்த செறிவில் ஆக்சின்கள் வேறு உருவாதலை தூண்டுது. அதிக செறிவில் வேர் உருவாவதை தடை செய்கிறது. அதாவது ஆக்சினுடைய செறிவு குறைவா இருக்கும்போது வேர் உருவாவதை தூண்டுது. ஆக்சினுடைய செறிவு அதிகமாக இருக்கும்போது வேர் உருவாகாது, அதை தடை பண்ணிடுது. மூன்றாவது, நுனி மொட்டுக்களில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஆக்சின்கள் பக்கவாட்டு மொட்டுக்களின் வளர்ச்சி என்ன செய்யுதுன்னா தடை செஞ்சிருது. இதுக்கு பேர் தான் நுனி ஆதிக்கம், அபிக்கல் டாமினன்ஸ். நான்காவது, ஆக்சின்களை தெளிப்பதால் கருவுறுதல் நடைபெறாமலேயே விதையில்லா கனிகள் உருவாவது தூண்டப்படுகிறது. கருவுறா கனியாதல், பார்த்தினோகார்பி. எடுத்துக்காட்டு தர்பூசணி, திராட்சை, எலுமிச்சை போன்றவை. ஐந்தாவது, ஆக்சின்கள் உதிர்தல், அடுக்கு உருவாவதலை, அதாவது இந்த உதிர்தல் அடுக்கு தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது என்ன செய்யுதுன்னா ஆக்சின்கள் தடை செய்யுது. முதல்ல நம்ம தெளிவாக இருக்கணும். ஆக்சின், சைட்டோகைனின், ஜிபர்லின், இது மூணும் தாவர வளர்ச்சி என்ன செய்யுதுன்னா ஊக்குவிக்குது. அப்சிசிக் ஆசிடு, எத்திலின் தாவர வளர்ச்சியை தடை செய்யுது. இந்த இதில் தெளிவாக இருக்கணும், கான்சன்ட்ரேட்டாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், சைட்டோகைனின்ஸ். Cytos means cell, kinins means division. Cytokinins are the plant hormones that promote the cell division or cytokinins in the plant cell. It was first isolated from the herring fish sperm. Gelatin was the cytokinin isolated from the zeomys.
Cytokinin is found abundantly in liquid endosperm of the coconut. சைட்டோகைனின்கள் தாவர செல் பகுப்பு அல்லது சைட்டோகைனன்சிஸ் நிகழ்வை ஊக்குவிக்கக்கூடிய தாவர ஹார்மோன். இந்த சைட்டோகைனின்கள் முதல்ல ஹெரிங் மீனுடைய விந்து செல்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு. முதல்ல சியாமைஸ் மக்காச்சோள தாவரத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட சைட்டோகைனின். ஃபஸ்ட்டு சைட்டோகைனின் வந்து தேங்காயுடைய இளநீர் இருக்குது இல்லையா, அதில் அதிகமாக காணப்படுது. Physiological effects of cytokinins. Cytokinins induce the cell division in the presence of axons. Cytokinesis takes place. Second one, cytokinin also causes cell enlargement. Third one, both axons and cytokinins are essential for the formation of new organs from the callus in tissue culture. That is known as morphogenesis. Fourth one, cytokinins promote the growth of the lateral buds even in the presence of apical bud. Fifth one, application of cytokinin delays the process of aging in the plants. This is called the Richmond-Long effect. சைட்டோகைனினுடைய வாழ்வியல் விளைவுகள். இந்த சைட்டோகைனின்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா, ஆக்சின்கள் இருக்கும்போதே சைட்டோகைனின் செயல்பாடு வந்து என்ன செய்யுதுன்னா செல் பகுப்பை வந்து தூண்டுது. இரண்டாவது, செல் நீட்சி அடை செய்யுது, செல் எலாங்கேஷன் நடக்குது. மூன்றாவது, திசு வளர்ப்பு முறையில் இந்த கேலஸிலிருந்து புதிய உறுப்புகள் தோன்ற ஆக்சின்களும் சைட்டோகைனும் தேவைப்படுது. இந்த மார்போஜெனிசிஸ்னா உருவ தோற்றவியலுக்கு ரெண்டுமே தேவைப்படுது. நான்காவது, நுனி மொட்டு இருக்கும்போதே பக்கவாட்டு மொட்டுடைய வளர்ச்சியை சைட்டோகைனின் ஊக்குவிக்குது. ஐந்தாவது, சைட்டோகைனினை பயன்படுத்தும் போது இந்த முதுமை அடைவது, ஏஜிங் ஆகுது, தாமதப்படுத்தப்படுது, லேட் ஆகுது. இதுக்கு ரிச்மண்ட் லாங் விளைவு, ரிச்மண்ட் லாங் எஃபெக்ட்னு பேர். நெக்ஸ்ட், ஜிபர்லின்ஸ். ஜிபர்லின்ஸ் ஆர் த மோஸ்ட் abundantly found plant hormone. Grosova 1926 observed Packanape disease or foolish seeding disease in rice crops. This internodal elongation in rice was caused by fungus Gibberella fugicori. The active substance was identified as gibberellic acid. ஜிப்பர்லின்கள் வந்து அதிக அளவு காணப்படக்கூடிய தாவர ஹார்மோன் குருசோவா 1926 நெல் பயிரில் பக்கானை நோய் அல்லது கோமாளித்தன நோயை கண்டுபிடிக்கிறார். நெல்லுடைய கணுவிடை பகுதியில் இத்தகைய நீட்சி இந்த ஜிப்பர்லா பியூஜிகோரா என்ன பூஞ்சையால் அது ஏற்படுது. இதற்கு என்ன காரணம்னா, செயல்திறன் வாய்ந்த பொருள் ஜிப்பர்லிக் தான் அப்படின்ற அடையாளம் காணப்பட்டுச்சு. Next, physiological effects of gibberellin. Application of gibberellins on plants stimulate the extraordinary elongation of the internode. Example, corn and pea. Second one, treatment of rosette plant with gibberellin induce the sudden shoot elongation followed by the flowering. This is called bolting. Underline the word and note the 2 mark bolting. What is bolting? Third one, gibberellins promote the production of male flowers in monoecious plants. Example, cucurbits. Fourth one, gibberellin break dormancy of potato tubers. Underline the break dormancy. Underline the word male flowers, production of male flowers. Fifth one, gibberellin are efficient than axons in inducing the formation of seedless fruits, parthenocarpic fruits. That is development of fruits without fertilization. Example, tomato. ஜிப்பர்லினுடைய வாழ்வியல் விளைவுகள். தாவரங்களின் மீது ஜிப்பர்லினை தெளிக்கும் போது அதனுடைய கணுவிடை பகுதி அதிகமாக அசாதாரண நீட்சியை தூண்டுது. எடுத்துக்காட்டா மக்காச்சோளம், பட்டாணி.
நெருங்கிய இலையெடுக்கம் கொண்ட தாவரங்களின் மீது ஜிபர்லினை தெளிக்கும் போது திடீரென தண்டு என்ன செய்யுதுன்னா நீட்சி அடைவதும் அதன் தொடர்ச்சியாக மலர்தலும் நிகழுது. இதுக்கு பேர் தான் போல்ட்டிங். மூன்றாவது, ஜிபர்லின்கள் இருபால் இணைந்த தாவரங்களில் ஓரில்ல தாவரங்களில் ஆண் மலர்கள் தோன்றுவதை ஊக்குவிக்குது. எடுத்துக்காட்டாக குக்கர்பிட்ஸ், வெள்ளரி. நான்காவது, ஜிப்பர்லின்கள் உருளைக்கிழங்கின் உறக்க நிலையை நீக்குது. ஐந்தாவது, விதைகளற்ற கனிகளை, கருவுறா கனிகள், கருவுறுதல் நடைபெறாமலேயே கனிகள் உருவாது இல்லையா, அதை தூண்டுறதுல ஆக்சின்களை விட அதிக அளவு ஜிப்பர்லின்கள் தான் திறன்மிக்கது. எடுத்துக்காட்டு டொமேட்டோ. நெக்ஸ்ட், அப்சிசிக் ஆசிட். Abscisic acid ABA is a growth inhibitor which regulates abscissin and dormancy. It increases the tolerance of plants to various kinds of stress. So it is called as stress hormone. It is found in the chloroplast of plants. Underline the stress hormone. Abscisic அமிலம். அப்சிசிக் அமிலமானது உதிர்தல் மற்றும் உறக்க நிலையை ஒழுங்குபடுத்தக்கூடியது. இது ஒரு வளர்ச்சி அடக்கி பல்வேறு வகையான இறுக்க நிலைகளுக்கு எதிராக தாவரங்களின் சகிப்புத்தன்மையை இதுதான் அதிகரிக்குது. எனவே இது இறுக்க நிலை ஹார்மோன், ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் சொல்றோம். தாவரங்கள் பசுங்கனியத்தில் இந்த ஹார்மோன் அதிகமாக காணப்படுது. Physiological effects of abscisic acid. ABA promotes the process of abscissin, that is separation of leaves, flowers and fruits from the branch. Second one, during water stress, drought condition, ABA causes the stomatal close. Third one, ABA promotes the senescence in leaves by causing loss of chlorophyll. Fourth one, ABA induces bud dormancy. Underline the word bud dormancy. Towards the approach of winter in tree-like bridge. Fifth one, ABA is a powerful inhibitor of lateral bud growth in tomato. அப்சிசிக் அமிலத்துடைய வாழ்வியல் விளைவுகள். ABA என்ன பண்ணுதுன்னா, உதிர்தல் நிகழ்வு இருக்கு இல்லையா, இலை, மலர், கனிகள், அதுலேருந்து அது கிளையிலிருந்து உதிர்வதை என்ன செய்யுதுன்னா ஊக்குவிக்குது. இரண்டாவதாக, நீர் இறுக்கம் மற்றும் வறட்சி காலத்தில் இலைத்துளை என்ன பண்ணிதுன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடுது, மூடிடுது. மூன்றாவதாக, ABA பச்சையத்தை இழக்க செஞ்சு மூப்படைவதை ஊக்குவிக்குது. அதிகமாக சீக்கிரமே என்ன செய்யுதுன்னா மூப்படைவதை ஊக்குவிக்குது, உதிர்ந்துடும். குளிர்காலங்களில் பிச் போன்ற மரங்களில் ABA என்ன செய்யுதுன்னா மொட்டு உறக்கத்தை தூண்டுது. ஐந்தாவது, தக்காளி தாவரத்தில் ABA பக்கவாட்டு மொட்டின் வளர்ச்சியை தடை செய்யும் வீரியமிக்க வளர்ச்சி அடக்கி. பக்கவாட்டுடைய மொட்டு வளர்ச்சி என்ன செய்யுதுன்னா வேகமாக தடை செய்யக்கூடியது, வீரியமிக்க வளர்ச்சி அடக்கி. Next we are going to see the ethylene. Ethylene is a gaseous plant hormone. It is a growth inhibitor. It is mainly concerned with the maturation and ripening of fruits. Underline the word growth inhibitor and gaseous plant hormone. Maximum synthesis of the ethylene occurs during the ripening of fruits like apples, bananas and melons. எத்திலின் ஒரு வாயு நிலையில் உள்ள தாவர ஹார்மோன். இது ஒரு வளர்ச்சி அடக்கி. இது பொதுவாக கனிகள் முதிர்ச்சி அடைவதிலும் பழுப்பதிலும் மிக முக்கிய பங்காற்று. ஆப்பிள், வாழை, தர்பூசணி போன்ற தாவரங்களில் கனி பழுக்கும் போது அதிக அளவு எத்திலின் உற்பத்தி ஆகுது. Physiological effects of ethylene. Ethylene promotes the ripening of fruits. Example, tomato, apple, mango and banana. Ethylene inhibits the elongation of stem and root in dicots. Third one, ethylene hastens senescence of leaves and flowers.
Fourth one, ethylene stimulates the formation of abscissine zone in leaves, flowers and fruits. This leads to the premature shedding. Fifth one, ethylene breaks the dormancy of buds, seeds and storage organs. எத்திலினுடைய வாழ்வியல் விளைவுகள். எத்திலின் வந்து கனி பழுப்பதை என்ன செய்யுதுன்னா ஊக்குவிக்குது. That is ripening of fruits. Tomato, apple, banana. இரண்டாவது, எத்திலின் இருவித்திலை தாவரங்கள்ல என்ன பண்ணுதுன்னா வேர் மற்றும் தண்டு நீட்சி அடைவது, எலாங்கேஷன் ஊக்குவிக்குது. எத்திலீனானது இருவித்திலை தாவரங்கள்ல வேர் மற்றும் தண்டு நீட்சி அடைவதை தடை செய்யுது, தடை செய்யுது. மூன்றாவது, எத்திலின் இலைகள் மற்றும் மலர்கள் வந்து மூப்படைவதையும் விரைவுபடுத்துது. நான்காவது, எத்திலின் இலைகள், மலர்கள், கனிகள் உதிர்தல் அடுக்கு உற்பத்தி ஆவதை தூண்டுது. உதிர்தல் அடுக்கு உற்பத்தி ஆவதை என்ன செய்யுதுன்னா இது வந்து தூண்டுது. இதனால இலைகள் முதிர்ச்சி அடையும் முன்னரே என்ன ஆயிரும்னா உதிர்ந்துரும். ஐந்தாவது, எத்திலின் மொட்டுக்கள் விதைகளின் உறக்கத்தை நீக்குகிறது. அதாவது விதை உறக்கத்தை வந்து என்ன பண்ணியதுன்னா நீக்கிது. இதுல மொட்டுக்கள்லையும் விதைகள்லையும். பிரேக்ஸ் த டார்மன்சி. சென்சசன்ஸ் அண்ட் அப்சிசன். அதாவது ஹெல்த்தி கிரீன் பிளான்ட்டு நெக்ஸ்ட் எப்படி ஆயிருக்குதுன்னா மூப்படைந்து உதிர்ந்துருது. இது எதனால? அப்சிசிக் ஆசிட்னால. Dear students, you have to study about the plant hormones. Book back question answers also.